हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज आप गल करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ऑफ नैब तहसीलदार एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर, जो कि स्पैशली पीपीएससी एग्जाम लैवल के क्वेश्चन हैं जी। ठीक है, जिन्होंने बच्चों ने पीपीएससी का कोई भी एग्जाम फिल किया, भावें नैब तहसीलदार भावें कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर, चंगी तरह इन्होंने MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि वो पेपर में अच्छे तरीके अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकन। जिन्होंने बच्चों ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया, प्लीज़ शेयर एंड सबसक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं राजा अपना पहला क्वेश्चन। सब तो पहला क्वेश्चन की राजे ਆਪਾਂ लॉर्ड वैल्सले बारे दसना है। लॉर्ड वैल्सले का एक मास्टर स्ट्रोक की सी, लॉर्ड वैल्सले का मास्टर स्ट्रोक की सी भी जो ब्रिटिश दी सर्व उच्चता भारत में स्थापित करना मीनस एक पूरी तरह एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर एक इंडिया के उसनू एस्टैबलिश करना। ठीक है, तो मेन एक मास्टर स्ट्रोक की सी उन्होंने मास्टर स्ट्रोक की सी इन्हों मास्टर स्ट्रोक से इन्हों सबसेडरी अलाइंस की हुंदा सी, समझौते करते सी भारतीय नवाबां नाल, जो इंडियन नवाब से उन्होंने समझौते करते सी। ठीक है राजे, उन्होंने कह दो भी समझौते करके उन्होंने थोड़ा बहुत लालच देंदे सी, लालच दे के उन्होंने आपदे नाल मिला लेंदे सी। लॉर्ड वैल्सले की गल करिए तो लॉर्ड वैल्सले जो कि ये भारत का वाइसराय रहा है ना, वाइसराय को 1798 तो 1805 तक ये बंदा रहा है। ठीक है जी, तो ये बंदे ने मेनली की किया, इस बंदे ने मीनस जो भी मेन नवाब ही सी उन्होंने अपने नाल मिलाया। सब तो पहला जो नवाब आए सी इन्हां नाल वो आए सी नवाब ऑफ हैदराबाद। कौन आए सी राजे? नवाब ऑफ हैदराबाद आए सी, गल याद रख लेना। ठीक है राजे, सबसेडरी अलाइंस स्टार्ट किया इन्होंने। चलो नैक्सट क्वेश्चन आप गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन की सी लखां दे विच भारतीयां दी डैथ हुई सी। ठीक है, तो 19वीं सदी में काल के दौरान डैथ हुई सी। रीजन की सीगा? मेनली रीजन की सी पुअर परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल्स ड्यू टू देयर एक्सट्रीम मीनस उन्होंने को पैसे की कमी, पुअर परचेजिंग पावर अच्छी नहीं सी, करके उन्हें पूरी तरह अन्न नहीं मिलता सी। लगातार मौतों का कारण यही सीगा राजी। ठीक है, चलो नैक्सट क्वेश्चन गल करिए। नैक्सट क्वेश्चन की सी हरबिलास सारदा ने एक एक्ट पास किया सी, फेमस होए सी सारदा एक्ट 1930 है ना। एक की प्रोवाइड की करता सी, ये प्रोवाइड करता सीगा भी अपना लड़के की उम्र घट तो घट 18 साल एंड लड़की की उम्र घट तो घट 14 साल होनी चाहिए मैरिज वास्ते होनी चाहिए। मीनस इन्नी उम्र ना इस तो निक्कियां दी मैरिज नहीं की जा सकती राजे। ठीक है राजे, चलो तो ये मेनली जोड़ा है इनू सारदा एक्ट 1930 नाल जानिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए तो नवाब अवध ने परमानेंटली अपनी ट्रांसफर करती सी कैपिटल कितों की सी? फैजाबाद तो लखनऊ ट्रांसफर करती सी राजी कैपिटल अपनी। तो आपां नवाब अवध का नाम दसना है। नवाब अवध का नाम दसना है कि नवाब अवध और नवाब दे अवध से 1775 इन्होंने अपनी कैपिटल पर पक्के तौर पर ट्रांसफर करता सीगा। नाम की सी? नवाब आसिफ उल दौला ने अपनी राजधानी पक्के तौर पर फैजाबाद तो लखनऊ ट्रांसफर करता सीगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन आप गल करिए तो नैक्सट क्वेश्चन की है द रिवोल्ट ऑफ 1857 का तुम सबको पता है, मंगल पांडे है ना। तो इन अवध एंड लखनऊ में लीड कौन कर रहा है? अवध एंड लखनऊ दे विच जो ये अपना विद्रोह हो रहा सी, रिवोल्ट हो रहा सी, उसनू लीड कौन कर रहा सी? बेगम हजरत महल कर रहा सी राजे। गल याद रखनी, बेगम हजरत महल कर रहा सी किथे अवध एंड लखनऊ दे विच कर रहा सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट क्वेश्चन की गल आप करिए। नैक्सट क्वेश्चन है जी गोविंद डांडू पंत मीन जिन्होंने आप फेमस तो होए सी नाना साहब के नाम से ना। तो इन एक इसी वन ऑफ द प्रिंसीपल लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट 1857 एक प्रिंसीपल लीडर सी है ना, जिन्होंने प्रिंसीपल लीडर ऑफ हाँ है सी बिल्कुल सी। तो इन्हों के सक्सैसर ऑफ सक्सैसर सी किस दे गोद लै वारस मीनस किस दे गोद लै अडोप्टेड किसने किए सी? सक्सैसर किस दे सी राजे? काफ़ी उत्तराधिकारी सी किस दे सी? पेशवा बाजीराव टू दे राजे। बिल्कुल सही है, पेशवा बाजीराव टू दे सी राजे। गल याद रख लेनी, पेशवा बाजीराव टू दे
ਗੋਦ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਰਸ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ 100 years ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਸਟੈਨਮੈਂਟ ਐਂਡ opposition to the British policies mainly surfacing in the ਫੋਰਮ ਆਫ ਮੀਨਸ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਰੋਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਟਰਾਈਬਲਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੀਸੈਂਟ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਪੀਸੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਿਵੋਲਟ ਸਟਰਗਲਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੋਡਸ ਹੋਏ ਸੀ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, 19ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਿਮੇਨ ਮੇਨਲੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਸਥਾਨਿਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇ ਗਰੋ ਅਪ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨੀਅੰਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ ਡੈਕਨ ਰੋਡ ਦੱਖਣੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ 1874 ਤੋਂ 75 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਜੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 1874 ਤੋਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਅਗੇਂਸਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਨ ਕਾਜ਼। ਹੁਣ ਜੋ ਟਰਾਈਬਲ ਕਬੀਲਾ ਜਾਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰਾਈਬਲ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਲੋਨੀ ਸਿਸਟਮ। ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਲਿੱਪਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜੋ ਸਲਿੱਪਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੀਨਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰੈਸਟ ਲਾਅ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PCS ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਨ 10 to 15 ਡੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ। PCS ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ PPSC ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ in aid of revenue to states out of the consolidated fund, consolidated fund ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਰਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 280 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਪੋਇੰਟਡ ਫॉर ਐਵਰੀ 5 ਈਅਰ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, in the options ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਟੂ ਡੈਟਰਮਾਈਨ the shares of the states in the grants and revenue of the central government, ਠੀਕ ਹੈ। to determine the shares of the states in the grant and revenue of the central government, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ? ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਮੀਨਸ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਡਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਇਨ ਐਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਰਦਾ। ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਟੈਕਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਇਨਫਲੋ ਦਾ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫॉर ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਮੰਗ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਨੂੰ, ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ A, B and C are given the correct in the contents, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। A, B, C correct ਸੀ, ਗਲਤ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰੈਕਟ ਸੀ, ਬਿਲ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ N.K. ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ। N.K. ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 280 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, 280 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੋਇੰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4+1 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ, 4 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। N.K. ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ 15th ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ। ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੈਨ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟਡ ਫॉर ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਦਾ ਰਾਜੀ? ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ? 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? N.K. ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। 15ਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? 15 ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 15ਵੇਂ ਦਾ ਕੌਣ ਰਾਜੇ? N.K. ਸਿੰਘ। 15ਵੇਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? N.K. ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਰੂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮਲ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਫਾਰਮਲ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਸ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।